Dear intermediate CEC first year or 11th class English medium students, Namaste. My name is Chinthala Shailender. I am a intermediate commerce lecturer. In this video, I am going to explain accounting principles. There are two types. One is the accounting concepts and accounting conversations. So first of all, in intermediate first year CEC group, we have a 5 subjects. So one is the commerce. So in commerce subject we have a 2 textbooks. That is the number 1 commerce and number 2 accountancy. So those 2 textbooks we have got the 100 marks in our annual examination. So dear students, in our commerce subject we have 2 textbooks. So this is the commerce textbooks, this is the theory textbooks. So in this textbooks we will get the 50 marks in our annual exam. So this is the only theory part subject, and this is the accountancy textbooks. In this textbooks we will get the marks 50 marks in our annual exam. So both textbooks we will get the 100 marks, only one exam, one question paper. So dear students, in this video I am going to explain about first year accountancy textbooks only. So in this accountancy textbook we have 5 units. In this accountancy textbooks we have 5 units. That is the unit 1 introduction to accounting, unit 2 subsidiary books, unit 3 cash book and bank reconciliation statement, unit 4 trial balance and rectification of errors, unit 5 final accounts of solo trading concerns. This is the 20 marks problem chapter. So here dear students, please watch the video with carefully. So listen carefully students. So before explain the textbook, so I say a small story. So first of all I am asking you 1, 2, 3 questions. First question, do you know why you are studying? Now second question, do you know what is the education? Now third question, why government make those textbooks and teach by lecturers to you? Just understand students and think smartly. So in your CEC group you have a 5 subjects: commerce, economics, civics and Telugu or Hindi and English textbooks. So these are all textbooks. Why government make the textbooks and teach by lecturers? You have to know. Dear students, you have to know. So why you are write the exam IPE? You have to know. Please listen carefully students. These above 3 questions I am saying one answer only. That is the to learn unknown things. That is the to learn unknown things. So dear students, on the earth so many things are there. You don't know about that. So you have to know about the earth totally. That is the education. Listen all of you. I am saying a very small story. So in the commerce and accountancy textbook, in the commerce and accountancy subject, every unit and every content about the business only. About the business only. So when you are reading the commerce and accountancy textbooks, you have to imagination
any business organization. You have to imagination any business organization in India. In India. So, so many companies are in India, like Google, IBM, Infosys, Wipro, etc., etc. So many companies. You can search on Google solo proprietor companies names list in India. Already you watch the all companies in India in worldwide. Dear students, in India so many business organizations there. So every business organization or company must pay the tax to the income tax department as per every financial year ending date, that is the March 31st. So that's why every business organization want to know their profit and loss at the end of financial year. Profit or loss. So dear students, how to know the profit and loss of business organization? So some accounting principles given by the Indian central government for all Indian business organization. In India, every business organization must prepare the final accounts. That is the trading account, profit and loss account, and balance sheet. So why? Because to know their profit or loss and their financial statement also, and pay the tax to the income tax department. So that's why every business organization in India must and should be prepare the final accounts to pay the tax to the central government, to the income tax department. So if business organization prepare the final accounts, so before should be must and prepare trial balance. So if the prepare trial balance before, we should be prepare ledger also. So if prepare the ledger accounts, so before we have to prepare the journal entries. If prepare the journal entries, we have to do business transactions. So this is called accounting cycle. So number one, what is the accounting cycle? So every business organization must prepare the first business transactions, then after journal entries, then after prepare ledger accounts, then after prepare trial balance, then after prepare final accounts. This is the accounting cycle. So in this video I am going to explain, dear students, so what are the accounting principles with live examples, with animation, pictures. So accounting principles, when business organization prepare the accounting principles, must and should use the accounting principles. So in this video I am going to explain accounting principles. There are two types. Number one, accounting concepts. Number two, accounting
conventions. Accounting conventions. Dear students, accounting concepts, there are the acts. అంటే ఇన్ తెలుగులో చెప్పాలి అంటే చట్టాలు. సో అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ దేర్ ఆర్ 9 types. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, business entity concept, dual aspect concept, going concern concept, money measurement concept, and cost concept, and accounting period concept, accrual concept, matching concept, and realization concept. So accounting conventions, there are 4 types. Number 1, convention of disclosure, convention of materiality, convention of consistency, and conservatism. So in this video totally I am explaining with animation pictures, with live examples, accounting concepts and accounting conversations in both media. Okay na? Dear students, please carefully listen. So number 1, first one, business entity concept. So what is the business entity concept? Dear students, as per this concept, business organization are treated as a separate entity which can be distinguished from the owners or stockholders, who provide capital. Capital means invested money, cash, capital to the business. This concept helps in keeping private affairs of the owners and stockholders separate from the business affairs. So విద్యార్థులారా, ఈ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఈ చట్టం ఏం చెప్తుందంటే సో ఎప్పుడైతే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వ్యాపార సంస్థ ఈ అకౌంటింగ్ సైకిల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజినేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద సోలో ప్రొప్రైటర్షిప్ కంపెనీస్. సో ఇవి సొంత వ్యాపార సంస్థలు అనుకోండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న టోటల్ సమాచారం, ఎవ్రీ యూనిట్, ఎవ్రీ కంటెంట్ మీరు చదివేటప్పుడు ఏదో ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ని ఊహించుకోండి, ఇమాజినేషన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా జనరల్ స్టోర్, కిరాణా స్టోర్నైనా ఊహించుకోవచ్చు, క్లాత్ స్టోర్నైనా ఊహించుకోవచ్చు, ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ని కూడా మీరు ఊహించుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ జనరల్ స్టోర్ అయితే ఫైనల్ అకౌంట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేయదు. సో ఈ సోలో ప్రొప్రైటరీ కంపెనీస్ అయితే అకౌంటింగ్ సైకిల్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, ఈ యొక్క బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే యజమాని ఎవరైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను ఒక వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఇతను ఒక 5 lakhs రూపీస్తోని ఒక బిజినెస్ను స్టార్ట్ చేసింది అనుకుందాం. సో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కేవలం బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను మరియు యజమాని ప్రొప్రైటర్ వేరేలాగా చూడాలనేది ఈ యొక్క బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ యొక్క చట్టం. అంటే కేవలం బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ యొక్క చట్టం. ఓకేనండి. సో యజమానితో సంబంధం లేదు, ప్రొప్రైటర్తో సంబంధం లేదు. ఓన్లీ ఈ యొక్క ప్రొప్రైటర్ అంటే యజమాని జస్ట్ క్యాపిటల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి, అంటే టు స్టార్ట్ అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన డబ్బులను, మనీని ఏమంటారంటే క్యాపిటల్ అంటారు. సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే, యజమాని ఏం చేస్తాడంటే వ్యాపార ప్రారంభానికి అంటే బిజినెస్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కోసము క్యాష్ తీసుకొచ్చి, క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో పెడతాడు. అంతే టోటల్గా ఎవ్రీథింగ్ అంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, జనరల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ, లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషనే చూసుకుంటుంది. అది ఏ చట్టం చెప్తుంది? బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము
కేవలం ఆర్గనైజేషన్లు దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, యజమానితో సంబంధం లేదు, ప్రొప్రైటర్తో సంబంధం లేదు అని చెప్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ యొక్క రూల్. ఓకేనా, అది ఓనర్లే కావచ్చు, ఆ యొక్క ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో అంటే బిజినెస్ కంపెనీలో ఎవరైనా స్టాక్ హోల్డర్స్ కావచ్చు, అంటే అందులో పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళకి అయినా కావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. నంబర్ 2, డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్. డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద basis for double entry system of bookkeeping. So all business transactions recorded in accounts have two aspects. టూ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే రెండు అంశాలండి. సో ఒకటేమో రిసీవింగ్ బెనిఫిట్ అండ్ సెకండ్ వన్ గివింగ్ బెనిఫిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఏ బిజినెస్ అక్వైర్స్ అన్ అసెట్స్, అంటే మనం ఏదైనా అసెట్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆస్తిని మనము కొన్నప్పుడు, సో రిసీవింగ్ బెనిఫిట్ ఇట్ మస్ట్ పే క్యాష్, గివింగ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. సో ఒకటేమో వస్తుంది, క్యాష్ అనేదేమో పోతుంది. అంటే ఈ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ చట్టం యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, సో ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే తన యొక్క బుక్ కీపింగ్లో, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బుక్ కీపింగ్లో ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో ఇలా రాసుకుంటుంది, ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో రాసుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి డియర్ స్టూడెంట్స్, హియర్ ఆన్ January 1, 2019 మిస్టర్ రాము కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ ₹98,000. ఇక్కడ చూడండి, ఇతను రాము అనుకుందాం, ఈ రాము 98,000 రూపీస్తోని ఒక బిజినెస్ను స్టార్ట్ చేసిండు. అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి క్యాష్ అనేది వచ్చింది. ఓన్లీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే మనము లెక్కలు చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్లోకి 98,000 రూపీస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ డబ్బులతోనే, ఈ క్యాష్తోనే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను బిజినెస్ చేస్తుంది. సో నా సెకండ్ నాడు ఏమైంది, క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ₹50,000. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 50,000 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిల్లాట. డిపాజిట్ ఇక్కడ మీకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చూపెట్టలేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక 50,000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేసుకున్నారు. ఇది ఎవరు చేసిళ్ళు? యజమాని కాదు, ఆర్గనైజేషనే. కేవలం ఆర్గనైజేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే మనము లెక్కలు చేయాలి. సో యాజ్ పర్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ ఏ టూ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో ఎవ్రీడే ఇలా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రాసుకుంటూ పోతూనే ఉంటుంది. సో వీటిని ఏమంటారంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లు అంటారు. సో ఒక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా, మిస్టర్ రాము కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ ₹98,000. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో 2 అంశాలు మనం గుర్తుపట్టాలి. సో రాము అనే వ్యక్తిని యజమాని, ఇతను 98,000 రూపీస్తోని వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లోకి క్యాష్ అనేది వచ్చింది 98,000 క్యాష్ అనేది ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, క్యాష్ ఇది ఒక అంశం, వచ్చేదాన్ని డెబిట్ చేయాలి, క్యాష్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఆ ఆర్గనైజేషన్కి ఈ క్యాష్ ఎవరిచ్చిల్లండి? ఆ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ ఎవరు ఇచ్చిళ్ళు? మిస్టర్ రాము. సో రాము ఇచ్చిండు కాబట్టి రాము క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏముంది? ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఒకటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో క్యాష్ ఉంది, ఇంకోటేమో రాము క్యాపిటల్ రూపంలో రాము ఇస్తున్నాడు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి. అలా ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ మనం కంపల్సరీ ఐడెంటిఫై చేసి వీటిని చూసుకుంటూ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఈ యొక్క డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ యొక్క చట్టం. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ కాన్సెప్ట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇక్కడ మనము సో తెలుగులో చూసినట్లయితే గతిశీల సంస్థ భావన.
So as per this concept, it is assumed that the organizations will consume for a long time unless it is closed as per the law to which it is subject. The financial statements are prepared at the end of each financial year. అంటే ఈ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను, సో ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది అంటే ఫైనల్ అకౌంట్సే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారము మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అట. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ టు మెజర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద entity during that period and not on the assumptions of closure or liquidation of the entity. సో ఈ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారో అది ఫైనల్ అకౌంట్స్ అట ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే April 1st to March 31st ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ నాడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి అట. ఈ యొక్క ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలట. ఒకవేళ March 31st కాకుండా జనవరిలో కానీ డిసెంబర్లో కానీ మీ యొక్క కంపెనీ క్లోజ్ చేసినా, మీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ క్లోజ్ చేసినా కూడా మీరు ఈ అకౌంట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ నాడు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఈ యొక్క గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. మరి ఇది ఎక్కువగా ఒక ఓన్లీ 6 monthsకే బిజినెస్ చేసి క్లోజ్ చేస్తామంటూ ఏమూ ఉండదు. నెక్స్ట్ 4th one, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ అకౌంటింగ్ all the transactions are recorded in terms of money. All the transactions means business transactions. In order, words, events or transactions that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the books of accounts. అంటే ఇక్కడ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము సో విద్యార్థులారా ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను ఏవైతే ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసుకుంటూ ఉంటున్నదో మిస్టర్ రాము కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ ₹98,000 ఇది మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. కంపల్సరీ ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షను ద్రవ్య రూపంలో డబ్బు రూపంలోనే రాయాలి. 6,000, 4,000, 10,000, 11,000 ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ 1,200, 300, 3,000, 79,000 ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ రైట్ ఓన్లీ ఏంటి ద్రవ్య రూపంలో మాత్రమే రాయాలి అట. ఇఫ్ ఒకవేళ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ మిషనరీ బ్రేక్ డౌన్ ఈజ్ నాట్ recorded as it does not have a monetary value. However, the expenditure incurred for the repair of the machinery can be measured in monetary value and hence is recorded. అంటే డియర్ స్టూడెంట్స్, మన బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒకవేళ ఒక మిషన్ ఉందనుకుందాం. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఈ మిషన్ పర్చేజ్ చేస్తే ఎంతకైతే పర్చేజ్ చేసినామో ఆ పర్చేజ్ చేసిన అమౌంట్ రాయాలి ఇక్కడ ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో. కానీ ఈ మిషన్ రిపేర్కి వచ్చింది, మిషన్ రిపేర్ అయింది, మిషన్ ఖరాబ్ అయింది, మిషన్ పాడైపోయింది, మిషన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది అనేది ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో రాయకూడదు అనేది చట్టం మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చెప్తుంది. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ 5th one వచ్చేసి కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. యాజ్ పర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ an asset is ordinarily recorded at the price actually paid or incurred to acquire it. అంటే ఈ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక మిషన్ను పర్చేజ్ చేస్తారో, ఒక మిషన్ను బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ పర్చేజ్ చేస్తుందో ఎంతకైతే పర్చేజ్ చేస్తుందో అంత మాత్రమే ఈ యొక్క బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాము, ఒక ఫర్నిచర్ అనుకుందాం, ఒక ఫర్నిచర్ కానీ ఒక మిషనరీ కానీ ఒక 10,000 రూపీస్కు పర్చేజ్ చేసింది అనుకుందాం. ఆ 10,000 రూపీస్ మాత్రమే ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో రాయాలి, 10,000 రూపీస్ మాత్రమే. కానీ ఇప్పుడు ఒక మిషన్ 50,000 రూపీస్కి పర్చేజ్ చేసి ఒక 1 year తర్వాత
మిషన్ యొక్క వాల్యూ తగ్గుతుంది కదా అని 40,000 రాయడం కానీ, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 60,000 రాయడం కానీ చేయకూడదు. కాకపోతే ఈ యొక్క ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైన డిప్రిషియేషన్ అనే తరుగుదల అనేది తీసేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో యాజ్ పర్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్స్. సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 6th వన్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. వావ్, ఎక్సలెంట్. An accounting period is the interval of time at the end of which the financial statements are prepared to ascertain the financial performance of the business. The preparation of financial statements at periodic intervals helps in taking timely corrective action and developing appropriate strategies. The accounting period is normally considered to be a period of 12 months, and the accounting books are closed at the end of every year, either at the March or December. As for the very important, be carefully listen in this word, please students. So as per the Income Tax Act, every business unit or every business organization in India should prepare financial statements and pay tax on profits every year. ఇక్కడ చూడండి, every business organization should prepare financial statement. This is the financial statements. Final accounts are the financial statement. That is one is the trading account, number second is the profit and loss account, and third one balance sheet. This is the financial statement. Every year every business organization must and prepare the financial statement and their profits or loss, so to pay the tax to the income tax department as per accounting period concept. Every 12 months every business organization must prepare the accounting cycle. So that is the accounting period concept. Okay dear student, understand? Yes. Now 7th one, accrual concept. Under the cash system of accounting, the revenue and expenses are recorded only if they are actually received or paid in cash. So irrespectively of the accounting period to which they belong, but under the accrual concept, occurrence of claims and obligations in respect of incomes or expenditures, assets or liabilities based on happening of any event. So passage of time, rendering of services are recorded even though actual receipts or payments of money may not have taken place. In respect of an accounting period, the outstanding expenses and prepaid expenses, and similarly income receivable and income received in advance are shown separately in the books of accounts under the accrual method. Dear students, ఈ అక్యురల్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు, ఏవైతే శాలరీస్ కావచ్చు, రెంట్ కావచ్చు, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయో, ఏవైతే ఇన్కమ్స్ ఉంటాయో, సో ఇవి యాక్చువల్గా ఎంతనైతే చెల్లిస్తారో అంత మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సంబంధించిన మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. కానీ గతంలో మనకేమైనా అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ, ఓకేనా, అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ, తర్వాత ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఏమైనా ఉండేది ఉంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కంపల్సరీ మనము
ప్రిపేర్ చేయాలి అట, తీసుకోవాలట, లెక్కలోకి తీసుకోవాలి అట. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నంబర్ 8th వన్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, జతపరిచే భావన. సో మ్యాచింగ్ ద రెవెన్యూస్ ఎర్నడ్ డ్యూరింగ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ with the cost associated with the period to ascertain the result of the business concern is called the matching concept. అంటే డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ జతపరిచే భావన అంటారు తెలుగులో. ఈ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఈ చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎప్పుడైతే మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారో, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క బిజినెస్ ఆర్గనైజ్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ మరియు బిజినెస్ ఆర్గనైజ్ సంబంధించిన రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్, వీటికి సంబంధించి పోల్చాలి అట. ఒకదానికొకటి పోల్చి లాభం వచ్చిందా, ప్రాఫిట్ వచ్చిందా, లాస్ వచ్చిందా అనేది ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలట. దేని ప్రకారము? ఏ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము? మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంకా మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువగా ఉండి ఇన్కమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉండి ఇన్కమ్స్ మనకు తక్కువగా ఉంటే మనకు వచ్చిన దాన్ని ఏంటిది? లాస్ వస్తుంది. సో లాస్ వచ్చినప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కు మనము ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కంపెనీలు లాస్ వచ్చినప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లాస్ వచ్చిందని మాత్రము ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కు చూపెట్టాలి. ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే దానికంటే ముందు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే దానికంటే ముందు లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దానికంటే ముందు జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఈ డెబిట్ క్రెడిట్ రూల్స్ ప్రకారము, అంటే పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్, రియల్ అకౌంట్ రూల్, నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారము జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అవి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసుకుంటూ మనము జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లా వీడియో తయారు చేసి అయితే మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ యానిమేషన్ ఎగ్జాంపుల్. డియర్ స్టూడెంట్స్, నా లాస్ట్ వన్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్, రెవెన్యూ షుడ్ బి accounted for only when it is actually realized or it has become certain that revenue will be realized. అంటే ఈ యొక్క రియలైజ్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, రాబడి గుర్తింపు భావన అనేది ఎప్పుడైతే మనము రాబడి అనేది వసూలైనప్పుడు మాత్రమే పుస్తకాల్లో నమోదు చేయాలి అట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 9 టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్. Next, I am going to explain accounting conventions. So accounting conventions are the customs or traditions guiding the preparation of accounts. They are adapted to make financial statements clear and meaningful. Following are the 4 accounting conventions: convention of exclosure, convention of materiality, convention of consistency and convention of conservation. అంటే ఈ అకౌంటింగ్ సాంప్రదాయాలు అంటారండి. కన్వెన్షన్స్ అంటే సాంప్రదాయాలు. సో ఈ సాంప్రదాయాలు ఏం చెప్తుందంటే, చట్టం ప్రకారం ఈ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రతి కంపెనీ సో కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ అంటే ఏమంటది? అకౌంటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ should disclose fully and completely all the significant information. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారో, ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేది ఈ సమాచారాన్ని సంపూర్ణంగా బయటి వ్యక్తులకు, బయటి కంపెనీలకు ఇది వెల్లడి చేయాలి అట. బయట చేయాలి, అందరికీ తెలవాలి. సో డిసిషన్స్ కెన్ బి టేకెన్ బై వేరియాస్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ అంటే సో అదర్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఈ యొక్క బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, బాగా లాభాలు సంపాదిస్తుందా లేదా, బాగా నష్టాలు వస్తున్నాయి అనేది మిగతా కంపెనీలు ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాయి. ఇవి ఎలా బిజినెస్ కన్సర్న్ గోయింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకుంటుంది. సో ఇది అందరికీ తెలియపరచాలనేది చట్టం.
కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్. సో దీన్ని క్రమపద్ధతిగా వివరించాలి. కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ క్రమపద్ధతిగా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిపేర్ చేయాలి, క్రమపద్ధతిగా జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయాలి, లెడ్జర్ అకౌంట్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి గవర్నమెంట్కి చూపెట్టాలి. అదర్ కంపెనీస్కి యూజ్ అవుతుంది, ప్రజలకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్. నంబర్ 2, కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ. అంటే ఈ సాంప్రదాయం ప్రకారము ద మెటీరియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ రిక్వైర్స్ ద డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ విచ్ వుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డిసిషన్స్. Unimportant and insignificant information are either left out or merged with other items. Example, stationery account, which includes expenses incurred on papers, accounts books, pens, pencils, computer ribbons. అంటే ఈ విషయ ప్రాధాన్యత సాంప్రదాయం ఏం చెప్తుందంటే, ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో మనం కొన్ని ఇక్కడ పెన్స్ ఉంటాయి, పెన్స్, పేపర్లు ఇట్లా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది, పర్చేజ్ చేస్తే ఈ యొక్క ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పెన్నులు కొన్నాము 50 రూపీస్కు, పెన్సిల్ 10 రూపీస్ కొన్నాము, తర్వాత జిరాక్స్ పేపర్స్ 100 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాము, జిరాక్స్ పేపర్స్, పెన్నులు, పెన్సిల్ అని అన్నీ ఇండివిజువల్గా రాయకూడదట. ఈ పెన్నులను, పెన్సిళ్ళను అన్నిటిని కలిపి ఏమంటారట అంటే స్టేషనరీ అంటారట. అందుకే మీరు ఎప్పుడైతే ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారో, ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు స్టేషనరీ మనం పర్చేజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ శాలరీస్ ఎంతైతే పేడ్ చేసినామో ఇక్కడ స్టేషనరీ అని రాయాలట. కానీ పెన్నులు, పెన్సిల్స్ అని ఇండివిజువల్గా రాయకూడదు అనేది ఈ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ చట్టం. నెక్స్ట్, కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఈ సాంప్రదాయం ప్రకారము ద కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ ఫెసిలిటీస్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ ఫ్రమ్ వన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ టు అనదర్, which is possible when the accounting principles followed by an entity are consistently applied over the year. For example, an organization means business organization should not change its method of depreciation every year from straight line method to written down value method, or similarly the method adapted for valuation of stocks, first in first out method, last in ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్లీ ఫాలోడ్. సో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎప్పుడైతే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేజ్ చేస్తారో, అంటే ఈ యొక్క మిషనరీస్ కావచ్చు, ఫర్నిచర్ కావచ్చు, ఇవి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు వీటిపైన, ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైన డిప్రిషియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, డిప్రిషియేషన్ అంటే తరుగుదల అనేది ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైన తరుగుదల అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏర్పడుతుందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ తరుగుదల అనేది మనం లెక్కించాలి, డిప్రిషియేషన్. ఆ డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం 2 టైప్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఒకటేమో స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ ఉంటుంది, ఇంకోటేమో రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఉంటుంది. అయితే ఒక సంవత్సరం మనం స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ అదే యూజ్ చేయాలట. ఒకవేళ ఒక సంవత్సరం మనం రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ అదే యూజ్ చేయాలట. ఇది ఎలా డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ అకౌంటెన్సీలో డిప్రిషియేషన్ ఆ చాప్టర్ ఉంటుంది, మీరు అప్పుడు నేర్చుకోవచ్చు. లేదంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ అన్నా, లేదంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ అన్నా, ఏదో ఒక మెథడ్ మాత్రమే ఎవ్రీ ఇయర్ అదే మెథడ్ యూజ్ చేయాలనేది ఈ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ సాంప్రదాయం చెప్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 4th కన్వెన్షన్ ఆఫ్ కన్జర్విజం అంటే తెలుగులో మితవాద సాంప్రదాయం అంటారా అండి. ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ యాంటిసిపేట్ నో ప్రాఫిట్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఆల్ పాసిబుల్ లాసెస్. దిస్ మీన్స్ దట్ ఆల్ prospective losses are taken into consideration. However, no doubtful income is taken into consideration in recording of transactions by an entity. అంటే మితవాద సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏంటిదట అంటే,
ఊహించిన లాభాలను చూపించకుండా, అంటే మీ కంపెనీకి ఎంత లాభం వస్తుందంటే ఊహించి మా కంపెనీకి ఒక 5,000 లాభం వచ్చింది, ఒక 20,000 మాత్రమే లాభం వచ్చింది, 1,00,000 మాత్రమే లాభం వచ్చింది అని ఊహించిన లాభాలను చూపకుండా సంభవించడానికి అవకాశం ఉన్న నష్టాలను పొందుపరచవచ్చు. నష్టం వస్తే కూడా నష్టాలను చూపవచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్లో నష్టం వస్తే. సో దీని యొక్క అర్థం ఏంటిదంటే అవకాశం ఉన్న నష్టాలను పరిగణలోకి తీసుకొని అనుమానాస్పదంగా ఉన్న ఆదాయాలను వదిలేసి పుస్తకాలలో నమోదు చేయాలట. అంటే భవిష్యత్తులో మనకి ఏదో ఒక రూపంలో ఇన్కమ్ రావచ్చు అని అనుమానం రూపంలో ఉన్న ఇన్కమ్స్ను వదిలేసి మరి ఏదైతే లాస్ అయితే ఉంటే వాటికి సంబంధించినవి మాత్రమే చూసి దాని ప్రకారమే ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఈ యొక్క టోటల్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అకౌంటింగ్ చట్టాల ప్రకారమే, ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ చట్టాల ప్రకారమే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాయాలి ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషను. ఈ యొక్క అకౌంటింగ్ చట్టాల ప్రకారమే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేయాలి, దాని ప్రకారమే లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేయాలి, దాని ప్రకారమే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, దాని ప్రకారమే ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో వీటిని ఏమంటారంటే అకౌంటింగ్ సైకిల్ అంటారు. సో టోటల్ ఈ అకౌంటింగ్ సైకిల్ గురించి మొత్తం నేర్చుకోవడమే ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కంటెంట్. సో టోటల్ ఫస్ట్ ఇయర్ అకౌంటెన్సీలో 11th క్లాస్ కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కావచ్చు, సిఈసి గ్రూప్ వాళ్ళు టోటల్ ఈ అకౌంటెన్సీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఏముందంటే యూనిట్ వైజ్గా ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, జర్నల్ ఎంట్రీస్ కానీ, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో నేర్చుకుంటాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్, ఒక్కొక్క అకౌంటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా చేయాలో టోటల్గా నేను 1 by 1 వీడియో ఎపిసోడ్ వైజ్గా చేస్తాను విత్ యానిమేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్తో. సో బీ కేర్ఫుల్లీ డియర్ స్టూడెంట్స్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ప్రాక్టీస్ కేర్ఫుల్లీ. వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, కామర్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్, you have to imagination any business organization in India, like these companies, or you have to imagination also Kiranam general stores or cloth stores, etc. So this is the subject knowledge with animation examples. Dear students, if you watch the remaining videos in accountancy textbooks, all units, if you watch the all units videos, please go to in your mobile, open YouTube app and enter the Chinthala Shailender. My name is Chinthala Shailender, and search. Then after here you watch the my photo, you click on so you can click on my picture, and next it will be open this type. Here you are watching home videos playlist. Please select the playlist, and here all videos become second sem financial accounting, become first sem financial accounting, inter commerce first year Telugu medium. Here all videos inter first year accountancy Telugu medium, inter second year accountancy Telugu medium, inter second year accountancy English medium also. So thanks a lot. So మీకు కనుక నా యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చినట్లయితే, ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకన్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ and your Facebook and your friends, etc. Thank you. Thanks a lot. Jai Commerce, Jai India.